کو لیکر تو ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے، کیوں ہے، ختم ہوگا نہیں ہوگا، لیکن پہلے ذرا مجھے اور میرے دیکھنے والوں کو یہ سمجھا دیجئے گا کہ بھارت میں کوئی ایک ایسا طبقہ ہے جو مودی سرکار سے خوش ہو. مسلمان جو ہیں وہاں کے وہ پستے ہوئے میں دکھائی دیتے ہیں، دلت جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں، سکھ اپنی تحریکیں چلا رہے ہیں، کشمیر کے اندر بھارت کیا کر رہا ہے یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور پھر آ جا کر کسان اس کی اپنی ریڑھ کی ہڈی اسی پہ وہ کاری ضرب لگا رہا ہے خود اپنے ہاتھوں سے. سر جی بس ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے انتہا پسند ہندوؤں کے علاوہ جو کہ بی جے پی کا حصہ ہیں یا ان کے جو باقی تنظیمیں ہیں ان کا حصہ ہیں، جن میں نوجوانوں کی تنظیمیں ہیں، خواتین کی تنظیمیں، اور یہ سب کی سب جنگجوانہ ان کے عزائم ہیں. ان کی اگر آپ ایکسرسائزز دیکھیں، اگر آپ ان کے ٹریننگ دیکھیں تو سب ایسے ہیں جیسے کسی جنگ کے منتظر ہیں. اور چونکہ یہ جنگ کہیں ان کو نظر آ نہیں رہی تو پھر جنگی حالات خود ہی پیدا کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کشمیر سے لے کے آسام تک، اور اب یہ جو کسانوں کی مہم ہے، اور آپ نے صحیح کہا کیا دالت اور کیا سکھ اور کیا عیسائی، مسلمان تو ہیں ہی ان کے نشانے پر. اور اب جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں پتہ نہیں کب تک یہ دنیا دیکھ پائے گی، جس قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جیسے بے دردی کے ساتھ لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے یا بے حرمتی کی جاتی ہے لاشوں کی، وہ سب چیزیں بھی ہمارے سامنے ہیں. تو میرا خیال ہے، اور یہ دیکھیں جب آپ نے کسی کی مدد کرنی ہو، چاہے کسان ہو چاہے مزدور ہو، تو ہمیشہ ان کی ڈیمانڈ کے مطابق مدد کی جاتی ہے نا. آپ یہ تو بالکل نہیں کہہ سکتے کہ کسی کو اگر مثال کے طور پہ دودھ کی ضرورت ہے تو آپ کہیں تم چینی لے لو. تو ایسے تو نہیں ہوتا. یہ جو لوگ اتنے مظاہرے کر رہے ہیں، بے شک میں تو زیادہ نہیں سمجھتا کہ ان معاملات کو، آپ نے وہ 3 قوانین کا ذکر کیا ہے کہ اصل میں ان کو دکھ کیا ہوگا جو کسان ہے. میرا اپنا خیال یہی ہے کہ جو لوگ اپنے گھر کے استعمال کے لیے یا سیزن میں چیزیں ہولڈ کرتے ہوں گے کہ بعد میں ہم استعمال کر لیں گے یا مہنگے داموں بیچ دیں گے، تو اس کی کوئی حد انہوں نے مقرر نہیں کی ہوگی اور ہر ایک کو پکڑنے کا ایک طریقہ بنا لیا ہوگا. بہانہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا قانون ہو آپ کے ہاتھ میں جس کے ذریعے سب کو سیدھا کیا جا سکے، تو اس قسم کی کوئی کارروائی لگتی ہے. تو بڑی سخت مزاحمت ہو رہی ہے اور بہت بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی جب آئے تھے تو کتنی دیر تک یہ معاملات رہے، اور اس دفعہ اور بھی تیاری سے آئے ہوں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی ان کے لیے خطرناک ثابت ہوں گے. تو یہ بس اللہ تعالیٰ کی قانون ہے. آپ سمجھیں کہ جب بھی یہ کوئی پلان بناتے ہیں، کوئی کوشش کرتے ہیں کشمیر کی طرف یا پاکستان کی طرف یا کوئی اور اپنے اقلیتوں کی طرف، تو کوئی نہ کوئی ان کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. یہ بھی مجھے کوئی اسی قسم کا قدرت کا کرشمہ نظر آتا ہے. جی اچھا یہ فرما دیجئے گا نعیم خالد صاحب کہ زرعی پیداوار پر خود جس طرح سے میں نے ابھی اپنے سوال میں بھی آپ سے عرض کی تھی کہ اپنی ریڑھ کی ہڈی پر مترادف ہے کسانوں پر اٹیک کرنا بھارت کے لیے، آپ نہیں سمجھتے کہ زرعی پیداوار جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوگی، بھارت کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے؟ بہت بار ہم نے دیکھا اس 10 مہینے کے احتجاج کے دوران کہ کسانوں نے خود اپنی فصلیں جو ہے سڑکوں پر رکھ کر ان کو آگ لگائی ہے. پھر جب کسان کو آپ نے یہاں انگیج کیا ہوا ہے، وہ اپنے کھیت کھلیان میں نہیں ہے، توجہ نہیں دے رہا ہے، اپنا کام اس طرح سے نہیں کر رہا ہے، تو آخر کار تو اس کا جو نقصان ہے وہ بھارت ہی کو ہوگا نا سر؟ ہاں جی، صاف ظاہر ہے اتنے آبادی والا ملک جو کہ بمشکل تمام اپنی خوراک کی ضروریات پوری کرتا ہو، اگر اس میں اس قسم کے ہنگامے پیدا ہو جائیں تو پھر اس کا جو جیسے آپ بتا رہی نتائج وہی ہوں گے جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں. قحط سالی ہو سکتی ہے، کسی خاص علاقے میں کمی ہو سکتی ہے، لوگ بلوا اور چیزوں میں ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ لوگ ویسے بھی تنگ ہیں ان کے، اور اب جب کہ یہ بھوک و افلاس اگر پھیل گئی، اس کے بعد بیماری اور حملہ کرتی ہے، صاف ظاہر کمزوری جب انسانوں میں ہوتی ہے تو یہ بہت ساری چیزیں جمع ہو سکتی ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کووڈ کا وہاں پر ابھی یہاں پر دنیا ذکر نہیں کر رہی، ہندوستان میں کووڈ کی جو معاملات ہیں وہ بھی بہت گمبھیر ہیں، اور اسی طریقے سے روزانہ کے حساب سے بہت ڈینگی لوگ بھی ابھی مارے بہت جا رہے سارا بڑھ گیا ہے نا ہیں. نعیم صاحب، جی ڈینگی کے ڈینگی کیسز بھی ہو بہت آ گیا رہے ہیں. ہے. جی درست ہے. گو کہ ہمارا اپنا ملک بھی اس کی لپیٹ میں آ رہا ہے، لیکن ہمارے چلیں کوئی نہ کوئی انتظامات اللہ کرے کہ ہو رہے ہیں، اور ایسا کیجولٹیز بھی کم ہو رہی ہیں. ڈینگی کووڈ سے تو کم ہو رہی ہیں، ڈینگی کو بھی انشاءاللہ ہم قابو کر لیں گے. تو بات یہ ہے کہ آج کا زمانہ ہے مل جل کر بیماریوں کا مقابلہ کرنے کا، مل جل کر خوراک پیدا کرنے کا،
लोगों की खुशहाली की तरफ बिल्कुल नईम देखने का, खालिद साहब, आपस में ऐसा ही है, तिजारत मिलजुल करने कर का। सब करना चाहिए। अभी आपने कहा कि पाकिस्तान में भी डेंगू आया है, तो बिल्कुल इकदामात तो होते हुए में दिखाई दे रहे हैं ना कि चलिए जिस तरह से हमने कोविड पर काबू पाया, जिस हद तक भी पाया, उसकी आलमी सतह पर भी WHO की जानिब से भी उसको सराहा गया, दूसरों के लिए कहा गया कि ये एग्जाम्पल होना चाहिए। इसी तरह से हम डेंगू को लेकर भी इकदामात कर रहे हैं। आपने कहा कि ताउन होना चाहिए। जब इस ताउन की बात करते हैं तो ये भारत तो इस ताउन को मानता हुआ कहीं दिखाई नहीं देता। अभी जी रिसेंटली जब ये कोविड का बिल्कुल आगाज ही हुआ था, तभी पाकिस्तान ने कह दिया था कि जी आप तो संभाल नहीं पा रहे हैं सिचुएशन को, हम पाकिस्तान खुद हम मसाइल में, लेकिन हम आपकी मदद करते हैं। फिर जब मदद से इनकार कर रहा है, मजालिम रोकने से इनकार कर रहा है, और उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये किस तरह के कवानीन लेकर आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं नईम साहब, क्या सिनेरियो आगे हम देख रहे हैं भारत के अंदर बनता हुआ? क्या सूरत हाल हो सकती है अगर इसी तरह ढिठाई का मुजाहरा जारी रहा मोदी की तरफ से? जी, एक तो ये ढटाई का मुजाहरा, फिर आप ये देखिए कि कौन सा हम्म। उनका पड़ोसी मुल्क है जिसके साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हों। आप हम्म। श्रीलंका ले लें, इवन बांग्लादेश ले लें, चीन ले लें, पाकिस्तान ले लें, नेपाल ले लें, कोई एक मुल्क भी आप नहीं गिनवा सकते कि जिसमें ये कह सकें कि भी उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। तो उन्होंने अपने गिर्द खुद ही एक आग का दरिया चला लिया है, सारा घेरा अपने गिर्द खुद ही तंग कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे भारत किसी इज्तिमाई खुदकुशी की तरफ जा रहा है। तो मुझे तो ऐसे नजर आ रहा है कि अगर इनके यही लक्षण रहे तो भारत कई हिस्सों में टूट जाएगा। सिख अपना मुल्क अलग बना लेंगे, मुसलमानों को एक और एक पाकिस्तान बनाना पड़ेगा, या एक और मुल्क जिसका भी वो नाम रखें वो बनाना पड़ेगा। जो मशरकी रियासतें हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रियासतें, वो अपने लगता है अलग हो जाएंगी, क्योंकि किसी के साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं कर रहे। तो जब इंसानों को आप ज़हनी तौर पे दबाने की कोशिश करें, उनके दिलों को मुतनफ़र कर दें, तो फिर ऐसे ही होता है जैसे कि मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, जैसे असम में हो रहा है, जैसे पंजाब के कुछ इलाकों में हो रहा है, और जैसे अभी ये आप जिसका जिक्र कर रहे हैं किसान कर रहे हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि ये ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं कि जिससे अभी वापसी नजर नहीं आती, जब तक कि कोई बहुत बड़ा लीडर ना आ जाए और बीजेपी से ये छुटकारा हासिल ना कर ले। जी। अच्छा, नईम खालिद साहब, आप तो बड़े बड़े ओहदों पर भी काम कर चुके हैं। भारत सरकार के रवैये हों, मुख्तलिफ जो अदवार आते रहे हैं, मुख्तलिफ हुकूमतें जो आती रही हैं, इस तरह के एहतजाज भी कोई नई बात, कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन नईम साहब, हमें ज़रा ये समझा दीजिएगा कि क्या भारत में कभी ऐसा हुआ है कि अभी जिस तरह से ये 3 कवानीन लागू कर दिए गए हैं, नाफिज कर दिए गए हैं, कभी भारत की हिस्ट्री में इसी तरह का एहतजाज हुआ हो, वो कवानीन वापस लिए गए हों? मैं सिर्फ इसलिए पूछना चाह रही हूँ कि आया हम आने वाले दिनों में ये कवानीन वापस लिए जाते देखेंगे, नहीं देखेंगे? क्योंकि किसानों ने तो कह दिया है कि हम तो मरते दम तक यहाँ बैठे हैं जब तक ये वापस नहीं होते, और बहुत सौ की जाने गई भी है नईम साहब। देखिए, हठधर्मी अगर आप इस हुकूमत की देखें तो वो तो जो मकबूजा कश्मीर में इन्होंने चेंजेस लेकर आए, 370 और 35A की, जबकि 100% कश्मीरी उनके खिलाफ हो गए, तब भी वो टस से मस नहीं हुए। तो मेरा नहीं ख्याल इधर से भी वो होंगे, इसलिए कि मेरा ख्याल कुदरत ने अभी लिख दिया है कि इनका जो मुस्तकबिल है वो टूट फूट से के मुतालिक है। क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि तमाम भारत के जो नेबर्स हैं वो इससे नाखुश हों, और इतने और तमाम जो अकलीतें हैं सब की सब नाखुश हों। कभी ऐसा नहीं पहले देखने में आया। कम से कम क्रिश्चियन की तरफ से बहुत कम प्रॉब्लम था, सिखों की तरफ से कभी कभार होता था, मुसलमानों के साथ तो खैर था ही, और फिर दलित खुद जो कि हिंदू ही हैं, उनके उनके खिलाफ जिस तरीके से ये मामला हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसे इतना आगे निकल चुके हैं कि शायद इनके लिए वापसी बहुत ही मुश्किल है। या फिर जैसे मैंने कहा कि अगर कुदरत इनकी मदद करना चाहे, जो कि लगता नहीं कि करेगी, क्योंकि जालिम की मदद तो कुदरत भी नहीं करती। तो जो इन्होंने अपने लिए रास्ता तलाश किया है, इनके आगे दीवारें बना दी गई हैं, इनको उसके पार नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे यही लग रहा है कि भारत जो है अभी टूट फूट का शिकार होने वाला है और इसी तरफ गामजन है। ठीक है जी, आपको लगता है कि ढिटाई जो है भारत की अभी बरकरार रहेगी, और आपको कोई इसका बहुत जल्द मुस्तकबिल करीब में इस मामले का कोई हल निकलता हुआ आप नहीं देख रहे हैं? बहरहाल नईम खालिद लोधी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए, आपके तज्जिए के लिए। और नाज़रीन, नईम खालिद लोधी साहब भी यही कह रहे हैं कि भारत की अगर तारीख देखी जाए, या अभी अभी की अगर हम बात कर लें, जो कुछ मकबूजा कश्मीर के अंदर गुज़श्ता 7 दहाइयों से हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो लगता ऐसे ही है कि मोदी सरकार अपनी ढिटाई पर ही कायम रहेगी। लेकिन कह ये भी दिया गया है इन किसानों की तरफ से कि अभी तो 1 साल हुआ है, अभी तो हमें बैठे हुए सिर्फ 10 महीने हुए हैं, हम तो 10 साल बैठे रहेंगे अगर ये कवानीन वापस नहीं लिए जाते। इसका नुकसान किसका होगा? नुकसान भारत ही को होगा।